Very good morning dear students, welcome back to my channel. In this video I am going to explain the very important concept in money and banking, that is commercial banks. So what is commercial bank? Now Western banks na noಡ್ತೀವಲ್ವಾ. So in commercial banks andre how we can define the commercial banks? So the meaning of commercial banks is commercial bank is an institution which deals in credit. Okay, so commercial bank is an institution which deals in credit and it will accept the deposits from the public and lend the loans to those who are in need of it. Okay, so this is what we call the commercial bank. Simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ commercial bank is an institution. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Deals with money. So ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It will accept the deposits from the public and lend the loan to those who are in need of it. So this is what we call commercial bank. The meaning of commercial bank is clear to you? I hope it's clear. How the? So commercial bank is a financial institution which deals in credit and which deals in money and it accepts the deposits from the public and lend the loan to those who are in need of it. So ಇದು clear ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So now the features of commercial banks. So ಏನೇನು features ಇದೆ commercial banks ಗೆ? The first one is ಅಲ್ಲಿ definition ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಂಗೆ it deals in money. ಹೌದಾ? It deals in money. So commercial banks, the first function of the commercial bank is it deals in money. So it will accept the deposits and lend the loan. It is what the first feature. So ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ and ಯಾರಿಗೆ ನೀಡ್ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? This is what the first function. And second feature is it deals in credit. Okay, so the commercial bank, it deals in credit and it have the ability to create the credit. Second feature is it deals in credit and it have the ability to create the credit. ಯಾವ ತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. So how it will create the credit and the second feature clear ಆಗಿದೆಯಾ? And now the third is it is a commercial institution. It aims at earning profit. So ಇದೇನಿದು? It is a commercial, third feature, it is a commercial institution. ಇದರ ಏಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So to earn the profit. So this is about the features of commercial banks. Now you know that so ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಇಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ the interest rate will be high, right? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ this is called as spread. So what is this spread? So here there is a difference between the rate of interest that what we are going to deposit and when we are asking the loan. So usually ನೀವು observe ಮಾಡಬಹುದು, when we are going to deposit the money the rate of interest is less and when we are going to ask the loan the rate of interest will be high. So ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This spread is considered as profits to the commercial bank. ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಏನು? It's a profit to the commercial bank. So ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? The difference between the deposits and interest. Okay, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ಸ್ ನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಹೌ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ದಟ್ಸ್ ಲಾಲಾ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇರ್ತಾನೆ. ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ನೇಮ್ is called Lala. So a goldsmith ಹೆಸರೇನು? Lala. So the village people will keep their precious metals with Lala and for safekeeping. So ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು they will keep the precious metals ಆಗಿರ್ಬೋದು, gold, especially gold. Okay, so the village people will keep the excess gold with Lala for safekeeping. ಅವನ ಹತ್ರ ಇಟ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ the village people will keep that gold with Lala. So as time passes, the Lala will issue the precepts. Okay, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಲಾಲಾ ಹತ್ರ 100 kgs of gold ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾಗ, so the Lala will give the
ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಲಾಲಾ as act as a medium of exchange. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು? ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೂ? ಲಾಲಾ. ಓಕೆ, ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲಾಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಿದೆ? ಲಾಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒನ್ಸ್ in a village there was a goldsmith. That goldsmith name is called Lala. So the village people will keep the precious metal, that is gold, with Lala for safekeeping, and while they deposit the gold, Lala will issue the receipt. That receipt is considered as medium of exchange. So the village people ಏನಾದರೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಮರಿನ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್, ಸೊ ಈಗ ಲಾಲಾ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100 kgs ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಲಾಲಾ. ಸೊ 100 kgs ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಲಾಲಾ. ಸೊ ನಾವು ಇವನ್ ಲಾಲಾ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ. his name is Ali. Okay, so Ali will come to Lala and he asked 25 kgs of loan. Okay, 25 kgs of gold loan. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಆಲಿ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಲಾಲಾ. ಏನಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ 25 kgs ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲಾಲಾ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ the Lala will provide 25 kgs of gold to Ali with a rate of interest. So certain rate of interest na fix ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಲಾಲಾ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಆಲಿ ಮೇಲೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲಿ took 25 kgs of gold loan from Lala. Now this Ali went to Ramu. So Ali Ramu hatra ಹೋಗ್ತಾನೆ. So he paid the 25 kgs of gold, and again the Ramu will deposit that same 25 kgs of gold with Lala. Okay, so ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಮಗೆ? ಅವನ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಸೆಡ್ ಯು ದಟ್ 100 kg. ನಾವು 125 kgs ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸರ್ವ್. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ 100 kgs, ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ 25 kgs ನ ಈ ಪೇ ಟು ಆಲಿ. ಸೊ 75 kgs ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಇದು ಲೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಪೇ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಏನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 75 kgs ಆಫ್ ಲೋನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಸಾರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಲಾಲಾ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ರಾಮು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಾಮು ವಿಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ದಿಸ್ 25 kgs. ಸೊ ಆಗ 100 plus 25, ಸಾರಿ 75 plus 25, 100 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ 100 kgs ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾಲಾ. ಬಟ್ ಈ 25 kgs ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಲ್ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಪೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 25 ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಟೋಟಲ್ amount, total worth of gold is 125 kgs. So like the same way, ಇದನ್ನ ಈ extra 25 ಏನಾಯ್ತು? that extra 25 is considered as economic terms ಅಲ್ಲಿ spread ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so ಈ spreading the commercial banks will gain more income. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಲಾಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ gain the profits. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಲಾಲಾ ಸ್ಟೋರಿನ ಯೂಶಲಿ 4 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So how the credit will be created in the economy? So here, just we assume that here a bank, the bank A receive
bank A received 1000 rupees of deposits from X person. Okay, so X anno one person, he will deposit 1000 rupees of money in a bank A. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, CRR and SLR ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? Now the bank will keep 10% as cash reserve with 10% ಅಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು 900 rupees ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೋನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು he will deposit 1000 rupees. So 1000 rupees alli, okay, so certain percentage of amount the commercial bank would keep with himself and a person will come, now the B person will come for the sake of asking loan. Okay, so B ಅನ್ನೋ person loan ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. So ಎಷ್ಟು loan ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Now the balance sheet of bank A, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಕೋಬೇಕು, ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್, ಲೋನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರೋದಂಥದ್ದು 1000 ರೂಪಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ 10% ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ now the amount cash reserve is to 100 rupees. Now remaining loan 900 rupees. So the total 1000. So this is what the balance sheet of bank A. Now the person B will deposit his money in bank C. So person B ಇಲ್ಲಿ loan na ತಗೊಂಡ, ಸೊ ಲೋನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, he will deposit that money in bank C. So bank C will also do it in the same way. So which means it will kept some portion of the amount in the form of cash reserve and remaining amount will be lent as a loan. Okay, now the balance sheet of bank bank C. So deposit, who did the deposit? ಯಾರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಪರ್ಸನ್. ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 900 rupees. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ 10%. ಸೊ 900 ಅಲ್ಲಿ 10% ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 rupees. ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈ. ಸೊ ಲೋನ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 810. ದ ಟೋಟಲ್ 900. Okay, like the same way the commercial banks will create a money. Okay, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? till the 1000 rupee ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 10%, 810 ಅಲ್ಲಿ 10% ಅಂದ್ರೆ 729 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ till it should be utilized as 0. So 0 ವರೆಗೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. Like the same way the commercial banks will create money. I hope it's clear to you, right? So and ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು practical oriented question ಇದೆ, that is demonetization. Okay, so you well know about this demonetization and it's an work to you. You have to write a concept regarding demonetization and you have to send it to me to my personal number. Thank you. Keep watching.